Hello students, this is Ragini Chandrasekhar and this is your cost class. In the last class, I explained all the syllabus which we are going to cover in this semester regarding this subject. From today, we'll start the first chapter, that is Introduction to Cost Accounting. As you're learning the cost accounting part first, this is a mandatory to learn Introduction to Cost Accounting, that is an introductory chapter of this subject. Cost accounting is not a new concept. It's been around for ages. Yes, cost accounting is not introduced in recent year. It has been introduced long back. Of course, the cost accounting is not old as the financial accounting, but cost accounting is also not a new concept what we are going to learn. In a cost accounting, we have seen the very different stages of development, that is a traditional cost accounting system, activity based cost accounting system. So these are all developed from year to year, or it is from many years there in practice. Okay, it is the perfect way for all businessmen and organization to keep track of their activities and costs. Yeah, cost accounting is a real businessman friendly system to maintain track of their activities or of their business activities and the cost which is incurred in their day-to-day business, and it also helps in fixation of prices for their goods and services as it ascertains cost in a very perfect manner. Okay, it is a very advantageous companion to traditional financial accounting. Yeah, because of the some limitations of financial accounting, the cost accounting was later introduced to the main branch of a financial accounting. So it has resulted in a better companion, or it is a user friendly companion for the businessman. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೇನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಅದರ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. The origin and evaluation of cost accounting can be traced back to the industrial revolution. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. It has traced back, or the evolution has traced back to the industrial revolution. What is the age of a industrial revolution? ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1760ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ 1760 ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾದರೆ ನೋಡಿ, 1760 is the industrial revolution starting period in Great Britain. It was started in a Great Britain and later it was spreaded over to the different countries in a different ages or a different years. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ arises. The competition reduces the prices. The consumption pattern of the whole economy changes. Economy develops in a drastic extent. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ what we would categorize as a variable cost. Yes,
ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೇಬರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದರ್ ಸಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮರೀತಾರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. This was actually identified at the age of industrialization, as and when these producers started their new organization, or they started to have a more and more industries or the more and more factories. However, when industrialization took off, this business had more fixed cost. These are costs that are not directly related to the production of goods or services. Yes, each and every organization has two costs. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್. ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ ಲೇಬರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೂ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ is also increases in the same proportion or may not be in the same proportion. Correct. ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ is fixed to the any extent or any number of a production. Correct. ಸೊ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ದೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ factories in the same industry, so ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಒರಿಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಡ್ಸ್ನ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ: ರೆಂಟ್, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, as railroad, steel industry and other such large industries developed, understanding fixed cost become important. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ railroad, steel industries ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, which involves a heavy amount of a fixed cost and very minimum amount of a variable cost. These variable cost does not having any capacity to recover the fixed costs. ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So allocating them become importance to managers and owners for their decision making, pricing and product development. Got this? And this resulted in the origination of modern cost accounting. ಪುನಃ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅದು ಸಹ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು
each and every product or a services which is originated from that particular industry. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? is a business practice in which we record, examine, summarize and the study of company's cost spent on any process, service, product or anything else in the organization. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್, ಸಮರೈಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್, ಸಮರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮರೈಸ್ಡ್? ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, correct? Only cost related informations was recorded, examined, summarized and presented on any process of the organization. It may be a process industry ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, process A, process B, process C. You know process. What is a process industry? When the finished product is got after having a many level of ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಈಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ which is applied in our industry or in our organization. Okay, anything else of the organization. This helps the organization in cost controlling. Yeah, what is the necessity of maintaining a cost accounting? Why we need a cost accounting? Cost accounting helps in cost controlling and making strategic planning and decision on improving cost efficiency. What do you mean by cost controlling? Whether the simple expenses is done in the organization without having any calculation like that, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನಾ? No. Sometimes what happens, although we are having a very good internal control system, very good controlling measures, some costs are idle cost. You know idle, what is idle cost? Idle costs are those costs that is not at all earned. See, each and every expenses ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should get something in return. ನಮಗದು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಪೆನ್, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್? ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟು ಸಹ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಐಡಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. What is a decision relating to cost? Which is to be controlled, which is to be avoided? Unnecessary earning ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ place my product at a very least possible price. Correct? Or I can just earn as a profit the deviation or the difference between a cost and a profit, cost and a selling price. Selling price ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ 2 ಪೆನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು 15 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? 10 rupees ಪೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅ 5 rupees. I am getting a same level of a satisfaction and the same level of a utilization for a 10 rupees. Then why I have to expend 15 rupees ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಎಟ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ secure a large area of market. Otherwise I can just earn a difference of selling price and cost as a profit, correct? So ee ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ such financial statement and ledger give the management visibility on their cost information. Yes, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಏನಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ನ ರೀಅಲೋಕೇಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, which helps in creating a vision and future plan so that you can better service in the next time. Financial accounting versus cost accounting. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, cost accounting is a part of a financial accounting, but nowadays it is studied as an individual subject. Cost accounting ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.